Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 19h. Voici les titres de votre journal. Les résultats préliminaires des élections présidentielles sont connus. Abdelmajid Tebboune a été élu à 58,15% des suffrages exprimés. Il a animé une conférence de presse au CIC. Plus de détails dans ce journal. Retour aussi dans cette édition sur la conférence de presse animée par le président de l'autorité nationale indépendante des élections. Puis les 5 candidats à l'élection présidentielle ont animé des conférences de presse. Dans ce journal, nous écouterons leur première déclaration. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous dans ce journal. Nous entamons donc ce journal par la conférence de presse de Abdelmajid Tebboune au CIC. Il a rendu hommage au chef de l'État Abdelkader Ben Salah et à l'autorité nationale indépendante des élections. On l'écoute. بودي أن أوجه تحية إلى الرفقاء الأربع الذين كان لي الشرف أنهم أحيينا مع بعض. احنا 5 هذا العرس الانتخابي. إذا تحياتي لهم الخالصة وأتمنى لهم إن شاء الله كل النجاح في المسار السياسي تاعهم. ها هي قد انتهت الانتخابات وحان وقت العمل لتكريس الالتزامات وكل ما سبق وصرحت به خلال الحملة الانتخابية بلا تهميش ولا إقصاء وللم الشمل دون أي نزعة للانتقام كما يروج لها هنا وهناك، بل على العكس تماما. سأعمل جاهدا على الجمع بطي صفحة الماضي وفتح صفحة الجمهورية الجديدة بعقلية جديدة وأخلاق جديدة ومنهجية جديدة. وبهذه المناسبة أوجه شكري لكافة الشعب الجزائري وبخاصة الشباب الذي تأثرت كثيرا بحماسه الفياض وثقتهم في شخصي المتواضع وكافة فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، مجددا التزامي مرة أخرى للشباب بأن أنحاز دوما لهم بالعمل على إدماجهم الفعلي في الحياة السياسية والاقتصادية ولتمكينهم من استلام المشعل. كما لا أنسى بهذه المناسبة الانتخابية تحية لمن صوتوا لغيرنا والذين قاطعوا العملية الانتخابية محترمين مواقفهم وخياراتهم، ولهم مني التحية. ومن خلال هؤلاء الشباب أتوجه مباشرة الحراك الذي سبق لي مرارا وتكرارا أن قلت أنه حراك مبارك. إذن ومن خلال هؤلاء أتوجه مباشرة للحراك الذي أمد له يدي لحوار جاد من أجل الجزائر والجزائر فقط. هذا الحراك الذي انبثقت منه آليات الحوار وإنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مما أعاد الجزائر إلى سكة الشرعية مع الابتعاد عن المغامرات والمؤامرات التي كادت أن تعصف بالشعب الجزائري. وعلى هذا أحيي تحية خالصة
لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، وعلى رأسه قيادته الرشيدة والمجاهدة، وأخص بالذكر الفريق أحمد قايد صالح. قوات الجيش التي سيرت الأحداث بحكمة وحنكة وتبصر والحماية المطلقة للحراك دون أن أنسى كافة أسلاك الأمن، فكفانا فخرا بكل هؤلاء، إذ بعد 10 أشهر من مظاهرات ومسيرة لم تزهق قطرة دم واحدة من دم الغالي الجزائريين. وددت أيضا التعبير مرة أخرى عن احترامي وتقديري الخالصين لرئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح، جزاه الله عنا خير وعن الجزائر لما تحمله من تجريح واستهداف، وهو الذي كرس حياته بكل تواضع في خدمة هذا الوطن المفدى. ومنه إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات السيد محمد شرفي لما تحمله من تجريح واستهداف. Lors de son point de presse, Abdelmajid Tebboune a répondu à une question concernant la réaction du président français par rapport aux résultats du scrutin. Je vous propose de l'écouter. فيما يخص الرئيس الفرنسي ما نجاوبوش. هو حر يسوق البضاعة اللي حب في بلاده، وأنا انتخبني الشعب الجزائري وما نعترف إلا بالشعب الجزائري. Abdelmajid Tebboune s'est engagé en outre à créer un fonds spécial pour le rapatriement des dépouilles des Algériens qui décèdent à l'étranger. On l'écoute. Tout à fait, je m'engage. Peut-être que certains vont dire qu'il n'est pas encore officiellement installé comme président. Mais je peux m'engager ne serait-ce que comme futur président. Moi je m'engage, chauffe le massarif, les frais de rapatriement des dépouilles de nos Algériens ne coûtent rien. C'est de la procédure et c'est de la bureaucratie. Je m'engage à créer un fonds spécial au niveau de la présidence de la République pour le rapatriement gratuit de tous les Algériens qui meurent à l'étranger. Abdelmajid Tebboune est né le 17 novembre 1945 à Mechria, diplômé de l'École nationale d'administration dans la spécialité économie et finances. Il a occupé plusieurs hautes fonctions, plusieurs fois ministre, ancien chef du gouvernement. À 74 ans, il accède à la magistrature suprême. Son portrait est dressé par Mounana Welhamoudi. Remportant 58,15% des suffrages, Abdelmajid Tebboune est élu nouveau président de la République. Ancien Premier ministre et plusieurs fois ministre et wali, Abdelmajid Tebboune est né le 17 novembre 1945 à Mechria, dans la wilaya de Naama. Diplômé de l'École nationale d'administration, il a occupé les postes de ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, ministre de la Culture, ministre des collectivités locales et ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Avant sa nomination au poste de Premier ministre en mai 2017, il a assuré l'intérim du ministère du Commerce suite à l'absence prolongée pour maladie du défunt Barti Blaïeb. Il a occupé auparavant les postes de secrétaire général des wilayas de Djilfa, Adrar, Betnaïm, Sila et Wali d'Adrar, Tiaret et Tizi Ouzou. Abdelmajid Tebboune a brigué la magistrature suprême en tant que candidat indépendant. Il s'était engagé lors de la campagne électorale à tout entreprendre pour réaliser les attentes et les aspirations légitimes portées par le mouvement populaire, présentant 54 engagements pour l'instauration d'une nouvelle république.
Les résultats préliminaires des élections présidentielles sont connus depuis ce matin. Des résultats annoncés par Mohamed Sharfi, président de l'autorité nationale indépendante des élections. Abdelmajid Tebboune arrive donc en tête avec 58,15% des suffrages exprimés parmi les 5 candidats en lice. Je vous propose d'écouter le président de l'ANI. أما بالنسبة للأصوات المعبرة عنها فقد أسفرت حسب الترتيب التنازلي. Concernant le taux de voix exprimé dans le sens décroissant, les premiers résultats préliminaires du scrutin sont: en premier, Abdelmajid Tebboune qui a obtenu 4 945 116 voix, soit un taux global de 58,15%. Deuxième, Abdelkader Benguerina a obtenu 1 477 735 voix, un taux global de 17,38%. Troisième, Ali Benflis a obtenu 896 934 voix exprimées, soit un taux de 10,55%. Quatrième, Azdin Mehoubi a récolté 617 753 voix, soit un taux global de 7,26%. Cinquième, Abdelaziz Belaïd a obtenu 566 808 voix, soit un taux global de 6,66%. À cela, je tiens à présenter mes félicitations au candidat élu Abdelmajid Tebboune en attendant l'annonce définitive des résultats par le Conseil constitutionnel. Voici à présent en images les résultats des élections présidentielles du 12 décembre 2019. Mohamed Sharfi est revenu en détail avec des chiffres lors de sa conférence de presse sur le taux de participation. On l'écoute. Le corps électoral est estimé à 24 474 161 électeurs, dont 914 308 inscrits à l'étranger. Le taux de participation au niveau national a atteint 41,13%, soit 9 747 804 électeurs. Le taux global de participation nationale et à l'étranger est estimé à 39,33%. Dans sa conférence de presse, le président de l'ANI a salué les efforts déployés par le haut commandement de l'armée nationale populaire, des efforts qui ont permis d'accompagner et réussir les élections présidentielles. Je vous propose de l'écouter. L'Algérie est aujourd'hui entrée dans une nouvelle ère. Pour commencer, une nouvelle étape prometteuse de la concrétisation de la démocratie, de la transparence et de la volonté populaire. Cet accomplissement historique n'aurait pu être réalisé sans les efforts louables, l'accompagnement judicieux et l'engagement honoré de l'armée nationale populaire et de son haut commandement, avec à leur tête le général de corps d'armée Ahmed Gaït Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, qui s'est engagé à respecter le caractère pacifique avec sagesse et rationalité, à ce qu'aucune goutte de sang ne soit versée. L'histoire et la nation retiendront cet engagement et ce respect à travers la réussite que nous fêtons en ce jour historique. Et on revient dans ce journal sur la conférence de presse animée ce matin au CIC par le président de l'ANI, Mohamed Sharfi. Taux de participation, déroulement du scrutin. Il a répondu aux questions des journalistes algériens et internationaux. Saïda Mariouf a assisté à cette conférence. Voici son compte rendu. Lors d'une conférence de presse consacrée à l'annonce des résultats préliminaires de l'élection présidentielle, Mohamed Sharfi, président de l'ANI, s'est félicité de la réussite de ce rendez-vous électoral tout en affirmant que l'Algérie est entrée dans une nouvelle ère prometteuse de la concrétisation de la démocratie, de la transparence et de la volonté populaire. Respectons-nous les uns les autres, épargnons-nous les racines du mal et de la rancœur.
Faire ancrer la démocratie est une nécessité absolue aujourd'hui. Et le renforcement de la démocratie constitutionnelle ne va pas en concert avec tout ce qui est acte de violence. L'État se préoccupe à présent de bâtir une économie forte, créatrice de postes d'emploi. À une question sur le faible taux de participation au vote dans certaines wilayas du pays, Mohamed Chorfi s'est dit attristé par quelques entraves constatées ici et là. Ça ne me fait aucunement plaisir qu'une partie de ce peuple soit restée en marge de ce vote historique. Il faut saisir cette nouvelle page ouverte par le peuple algérien dans le respect et en toute souveraineté et adhérer à l'édification d'une Algérie nouvelle sur la base des principes du pacifisme, du respect de l'opinion de l'autre et de la transparence. Répondant à une question relative à la réussite du processus électoral, Chorfi a mis en avant la grande transparence ayant caractérisé ce scrutin. Des entraves ont été constatées dans certaines régions et ceci n'est pas caractéristique de l'Algérie, ça arrive un peu partout dans le monde. J'appelle nos enfants à aller de l'avant et s'unir afin de bâtir un État fort, stable et serein. Enfin, le président de l'autorité nationale indépendante des élections a grandement salué le rôle des médias en accompagnant le processus électoral à même de permettre l'instauration de la transparence et de la démocratie et en portant haut et fort la voix du peuple. Abdelkader Benguelina a animé un point de presse au siège de campagne. Il a exprimé sa satisfaction des résultats préliminaires annoncés par l'ANI. On l'écoute. الشعب الجزائري الذي عرف كيف يحافظ على الجزائر بالاستجابة لنداء المخلصين تحت شعار جيش الشعب خاوة خاوة حين خاض معنا معركة استعادة الشرعية الدستورية. أتقدم بالشكر للسلطة الوطنية المستقلة على حسن تفاعلها وأتمنى أن توسع تواجدها على كل الهياكل الولائية والبلدية كي نضمن نزاهة في الاستحقاقات القادمة التي تعزز الشرعية. لقد دخلنا هذه الانتخابات خدمة لشعبنا وحماية لثوابته وحفاظا على وحدة وطننا وتصديا لمشاريع الوصاية الأجنبية. في هذا المقام أهني المتنافسين الأربعة على ما بذلوه من مصلحة الوطن. Au siège de campagne de Ali Benflis, le candidat a déclaré devant la presse qu'aucun recours ne sera introduit devant l'ANI. Il a insisté sur le fait de remettre le flambeau à la nouvelle génération d'Algériens. Je vous propose de l'écouter. أشكر السلطة المستقلة على ما قامت به من مجهودات في إطار هذه الحملة الانتخابية. وأذكر كذلك وسائل الإعلام وأعلمها وأخبرها أننا لم نتقدم بأي طعن بمناسبة هذه الانتخابات الرئاسية. وما أريد أن أؤكد عنه هو بتأكيد وتوكيد استقرار الجزائر هو مبتغانا وهو هدفنا الأول وهو ما ناضلت من أجله منذ أن دخلت المعترك السياسي. أتمنى في ظل الوضع السياسي الراهن أن يتم لم شمل كل الجزائريين والجزائريات في كنف جزائر واحدة، في كنف جزائر موحدة، في كنف جزائر مستقرة، في كنف جزائر هادئة ومطمئنة محافظة على رسالة الشهيد.
Azdine Mehoubi a quant à lui salué la victoire de Abdelmajid Tebboune. Il a estimé que le taux de participation était acceptable au vu des circonstances de vote dans certains wilayas et dans quelques bureaux à l'étranger. On l'écoute. أهنئ المترشح الفائز السيد عبدالمجيد تبون متمنيا له كل النجاح في مهامه الوطنية النبيلة وفي العمل على تحقيق تطلعات الشعب الجزائري، وإنه لن يجد منا إلا الدعم والعون لأننا كنا وما زلنا دائما في خدمة هذا الشعب وفي دعم مؤسساته. أتقدم بالشكر الجزيل أيضا لكل من منحوني أصواتهم في خلال هذه الانتخابات ومكنوني من هذه الثقة التي ستشد من عزمي تقديم الشكر لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي التي أمنت كل الشروط التي جعلت المواطنين يقومون بواجبهم الانتخابي في أفضل الظروف. Depuis son siège de campagne, Abdelaziz Belhaïd a félicité le candidat élu. Il a rappelé que l'Algérie avait besoin d'un changement imminent, tout en déplorant certains dépassements enregistrés lors de la campagne présidentielle. Je vous propose de l'écouter. أوجه تشكراتي إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على المجهودات المبذولة بالرغم من النقائص والتجاوزات التي شابت عملية الانتخابات، وأسدي شكري وتقديري لكل المترشحين متمنيا التوفيق للرئيس المنتخب انطلاقا من قناعتي أن الجزائر تحتاج الاستقرار، من قناعتي أن الجزائر تحتاج الاستقرار. لقد قررت اليوم أن لا أعلق على النتائج، أؤكد مرة أخرى على أنني سأواصل نضالي من أجل الجزائر الجديدة، جزائر الحريات والديمقراطية، الجزائر الحديثة بمؤسسات ذات قوة وديمومة، أي جزائر الأجيال القادمة، جزائر المستقبل. C'est la dernière information dans ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée à tous.